Good morning to all. Today I discuss in a mass transfer operation 2, unit number 2, distillation. Most important point in a differential distillations અથવા તો એને કહીશું આપણે simple distillations. This one most important in a 7 marks in GTU exam. Okay, तो start करिए. The first point, this one. In this distillation technique, known quantity of liquid mixture, which one? Quantity of liquid mixture is charged into jacket, kettle or steel. Which one equipment? Jacket, kettle. This one, jacket, kettle or steel. And the jacket is provided for heating the liquid mass in the steel with the help of a heating media such as steam. Okay, first point याद रखो, this one most important છે. In this distillation technique, okay, a simply figure idea आई पे છે distillation technique idea, and the non quantity of a liquid mixture is charged into a jacket, kettle or steel. જે idea છે, and the jacket is provided for heating માટે અને the liquid mass in the steel with the help of a heating media such as a steam. The charge is boiled slowly, vapor form as a withdrawn and feed to a condenser. આ જે સેમ ઇક્વિપમેન્ટ છે તે આપણે લેબોરેટરીઝમાં છે, એનાથી આપણે પરફોર્મ કરવાનો છે પ્રેક્ટિકલ્સ. ઓકે, કે કઈ રીતે સ્ટીમમાં આપણે જે કોલમમાં સેમ્પલ્સ લઈએ છીએ અને કઈ રીતે વેપોરાઇઝ થાય છે અને કન્ડેન્સરમાંથી એનું કોલન્ટ ચિલિંગ માટે અને કુલિંગ માટે જે છે એ આખી પ્રોસેસ જોવાની છે આપણે. ઓકે, ધ ચાર્જ ઇઝ બોઇલ્ડ સ્લોલી. શું થશે? સ્લોલી બોઇલ થશે. એન્ડ ધ વેપર ફ્રોમ as the withdrawn and feed to condenser where they are liquefied and collected in a receiver as a distillate. In the early stage of distillation, vapor and the leaving the steel are richest in the more volatile component, and as the distillation proceeds, the liquid still becomes lean with the respect to the more volatile component. શું કીધું છે ફિગરમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે, જે આપણે this one figure simple distillation unit જે આપ્યું છે પ્રોસેસ. ઓકે, શું કીધું છે? In this distillation technique, a non quality of a liquid mixture is charged into a jacket, kettle and steel. The jacket is provided for heating and a liquid mass in the steel with the help of the heating and the media such as a steam. The charge is boiled slowly, ધીમે ધીમે બોઇલ કરીશું એને આપણે, and the vapor from and the withdrawn and feed to a condenser where a liquefied collected with the receiver. Distillate in the early stage of distillation, vapors and the leaving the steel are richest in the more volatile component, and the distillation process and the liquid still becomes and with respect to the more volatile component. Which one is the more volatile component? And this composition of the less volatile component then thereby increase, શું થશે? વધારો થશે એમાં, and hence the boiling point increase. The product એટલે કે distillate થશે from the such unit cause the collected in the several receivers. ઓકે, જે રિસીવર કયા છે? ધીસ વન, R1 અને R2 રિસીવર્સ છે. ઓકે, તો ફિગરમાં જોઈએ આપણે શું કીધું છે. પહેલાં તો સિમ્પલી એક જેકેટ છે તે લીધું છે. ઓકે, અહીંયા એક પાર્ટ છે કન્ડેન્સરનો આપ્યો છે. તે શું થશે? જેકેટમાં ફીડ તમે ઇનલેટ કરશો અહીંયાથી, હે ને? આ એરિયા છે સ્ટીમ. હવે એ મિક્સચર્સમાં તમે અહીંયાથી રેસિડ્યુનો ચાર્જ આપ્યો છે તેવો ધીસ વન. હવે ફીડ કલેક્ટ કરવાનું છે એમાં આપણે. ફીડ ઇનલેટ થઈ ગયા પછી એને આપણે હીટ કરીએ, જેકેટ સ્ટીલ. હવે શું થશે? હવે વેપોરાઇઝ થશે. વેપોરાઇઝ થયા પછી શામાં આવશે? કન્ડેન્સરમાં આવશે. એક કન્ડેન્સરમાં બે વસ્તુ છે, કોલન્ટ આઉટલેટ અને કોલન્ટ ઇનલેટ, હે ને? તો એ વસ્તુ લાસ્ટમાં પોઈન્ટ કીધું છે આપણને કે શામાં જશે? ધીસ વન ડિસ્ટિલેટ ફોર રિસીવર્સમાં જશે. એ કમ્પ્લીટલી પાર્ટ શામાં આવશે? ડિસ્ટિલેશનમાં આવવાનો.
બરાબર. This one part. To reset respect to the more volatile component, the compositions of the less volatile component thereby are increase the hands of the boiling increase, and the product distillate from the such units can be collected in Chauvrus receiver જે આ પ્રમાણે છે. It is called a cut, and the give product of various purities over the length, and the distillation period. The distillation is continued till the boiling point of the liquid reaches the determined. Any value and a content of the still is finally removed as a residual liquid. Okay, and the majority of the less volatile component માટે. Okay. હવે આપણે જે જોયું સિમ્પલી ડિસ્ટિલેશનના 2 પાર્ટ્સ છે. એમાં સેકન્ડ પાર્ટ શું કહે છે? ધ લિક્વિડ મિક્સચર ટુ બી સેપરેટેડ ઇઝ હીટેડ ટુ ક્રિએટ અ વેપર. ધ વેપર ફોર્મ કન્ડેન્સ ટુ એન્ડ કન્ડેન્સર્સ, જે આપણે ફિગરમાં યુઝ કર્યો છે ને, આ કન્ડેન્સરનો પાર્ટ. બરાબર. એન્ડ ધ પાર્ટ ઓફ કન્ડેન્સ લિક્વિડ ઇઝ રિટર્ન ટુ ધ ડિસ્ટિલેશન સ્ટીલ રિફ્લક્સમાં જશે. શામાં આવશે? રિફ્લક્સ કન્ડિશન ફોર. એન્ડ ધ રિમેનિંગ પાર્ટ ઇઝ વિથડ્રોન એઝ અ પ્રોડક્ટ, જે આપણે ડિસ્ટિલેશન મેથડમાં યુઝ કરીએ છીએ, વિચ ઓન ડિફરન્શિયલ સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશનમાં. ઓકે. ધ લિક્વિડ એન્ડ વેપર આર બ્રાઉટ into initiate contact for a number of time, and almost pure product can be achieved. The part of the vapor is returned as the liquid to the distillation unit is called as a reflux. કહેવાય એને રિફ્લક્સ કોને કહીશું? The part of vapor returned to the distillation unit is called as a reflux, and the operation is called as a rectification or fractionation કહેવાય. Okay, the part of the vapor return into as a liquid to the distillation unit. જે ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસમાં આપણને જે વેપર રિટર્ન થાય એને કહીશું આપણે રેક્ટિફિકેશન્સ, અથવા તો એને કહેવાય ફ્રેક્શનેશન. એન્ડ ધ ટર્મ રેક્ટિફિકેશન ઓરિએન્ટેડ the alcohol industries, where the term fractionation is popular, and petroleum industries. Okay, the common method used in a distillation for any practice, there are the differential distillation, flash or equilibrium distillations, rectifications and fractionations કહેવાય છે. Okay. And out of these 3 method distillation with rectifications, or simply called rectificant, the most important. The first 2 method are carried out in the reflux condenser માં આપણે એને use કરીશું. Then the simply reflux process any distillation system માં. ઓકે, તેમાં આપણે ફર્સ્ટ આગળ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા. તેમાં ફર્સ્ટ હતું ફ્લેશ વેપરાઇઝેશન્સ. ઓકે, જેમાં ફીડ ઇનલેટ કરો, આઉટલેટ કરો. ઓકે, એમાં ડિફરન્શિએશન ડિસ્ટિલેશનમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતનું કાર્ય થાય છે. હા ને, સિમ્પલી શાનો યુઝ કરીએ છીએ? ફીડ, સ્ટીમ, કન્ડેન્સ, સ્ટીલ જેકેટ, રેસિડ્યુ થાય છે, તેને વેપરમાં આવે છે. કે કન્ડેન્સર કુલિંગ થયા પછી આઉટલેટ અને ઇનલેટ શાનો યુઝ કરીએ છીએ? ડિસ્ટિલેટ રિસીવરનો. ઓકે, આ જે એની સિમ્પલી પ્રોસિજર છે. ડિસ્ક્રાઇબ એક વખત આપણે ફરી રિવિઝન કરી લઈએ કે શું કહેવા માંગે છે એ પ્રમાણે. Okay, in the distillation technique, a known quality of a liquid mixture is charged into the jacket or steel. જે ફિગરમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આપણે એનો જેકેટનો યુઝ કરીશું, જે તરીકે સ્ટીમ આપ્યું છે, જેનાથી હીટ થશે. ઓકે, જેકેટ, કેટલ or steel. The jacket is provided for heating the liquid mass in the steel with the help of a heating media such as the steam. The charge is boiled slowly, અને વેપર ફોર્મમાં જે આપ્યું છે એને કહેવાય ફીડ ટુ અ કન્ડેન્સર, where they are liquefied and collected in the receiver as a distillate. In the early stage of distillation, vapor leaving the steel are reachest in the more volatile component, and as the distillation provide, the steel becomes learn, જે કમ્પ્લીટલી પ્રોસેસ ફોલો કરશે એને. ઓકે, જે આ ફૂલ પ્રેક્ટિકલી પ્રોસેસ છે ધીઝ વન.
એ આપણે લેબમાં ફોલો કરવાની છે, લેબમાં પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરીશું કોઈ બી કમ્પોનન્ટ લઈને. ઓકે. Then the respect to the more volatile component, the compositions of the less volatile and increase, hence the boiling point increase, and the product from such as a unit can be collected in several receiver called cut to give produce the various purities over the length. Okay, then the continue કરીશું આપણે. This one, the distillation period, the distillation is continued till the boiling point. જેમાં રીચેસ પાર્ટ કયો છે તે જોવાનો છે. હવે સિમ્પલી મટીરિયલ બેલેન્સ છે, એક્ઝામ્પલમાં જોયું કામ લાગશે, થિયરિટિકલમાં તો નથી પૂછાતું. આ ફ્લેશ વેપરાઇઝેશન છે તેમાં કેલ્ક્યુલેટિંગ મટીરિયલ બેલેન્સ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ઓકે, કોઈ બી કમ્પોઝિશન લઈ લો આપણે, સપોઝ એ અને બી છે, અને સપોઝ કે એફ તરીકે કિલોમોલ તરીકે લિક્વિડ મિક્સર કયું છે, એ અને બી છે. એક્સ એફ એના મોલ ફ્રેક્શન્સ છે, એ વિચ ઇઝ અ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, લેટ ડી કોલમ ફોર અ ડિસ્લેટ, અને ડબલ્યુ કિલોમોલ ઇઝ અ રેસિડ્યુ છે. એના વાયડી એવરેજ મોલેક્યુલર માસ છે, એક્સ ડબલ્યુ મોલ ફ્રેક્શન્સ છે એના અલગ અલગ પ્રમાણે. બીજી રીતે એલ છે કિલોમોલ ઓફ લિક્વિડમાં લઈ લ્યો, અને એની ટાઈમ ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ધ ડિસ્ટિલેશન મોલ ફ્રેક્શન્સ છે એના એક્સ, એ લિક્વિડમાં છે. વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ ડી ઇન્ટુ ડી. ઓકે, d kilomole of the distillate of this compositions y, and the vaporized ટર્મમાં છે. અને કોમ્પોઝિશન લઈ લો તો એક્સ માઇનસ ડી એક્સ અને એલ માઇનસ ડી એલ, આ જે ટર્મ આવે છે. આ ખાસ વસ્તુ છે ડિસ્કશન પાર્ટ, જે શાના બેઝિસ પર આવશે, મટીરિયલ બેલેન્સ પર આવશે, જે બાઇનરી મિક્સચરમાં છે. ઓકે, દેન ધ ઓવરઓલ મટીરિયલ બેલેન્સ જોઈએ આપણે તો એલ, what is the L? The kilomole of the liquid steel, okay, is equal to L minus DL plus DD. તો LL કેન્સલ થશે તો DL is equal to DD પ્રૂફ થવાનું. આ બેઝિસની ઇક્વેશન્સ. And the material balance of the component A gives the Lx is equal to L minus DL, X minus DX અને Y DD. હોલ છે આખું ડેરિવેશન્સ. એક વખત ખ્યાલ ધ્યાન આપજો, જેમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ આ છે. સેકન્ડ સ્ટેપમાં શું કર્યું આપણે, ડેરિવેશન કર્યું, એનું છૂટું પાડ્યું. હવે વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ છે તો એલએક્સ અને એલએક્સ કેન્સલ થવાનું ને બંને બાજુથી, ધીઝ વન કેન્સલ, તો બચ્યું શું, 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બાજુથી એક્સ ડીએલ કેન્સલ થવાનું. તો કયો ટર્મ બચ્યો, એક આ ટર્મ બચી, એક આ ટર્મ બચી અને એક આ ટર્મ બચી. ઓકે, આમાંથી કોમન લઈ લઈએ તો ટર્મ કેન્સલ થઈ ગયા બંને. તો મેઇન ઇક્વેશન્સ કયું આવ્યું છે આપણી પાસે, આવ્યું. હવે ઇક્વેશન 8.29 છે, એને આપણે કરતા બનાવીએ, એલડીએક્સને કરતા બનાવો તો શું મળશે આપણને, આ ટર્મ મળશે. LDX is equal to y minus x dl and dl by l dx upon y minus x. Simply formula. Okay, and the integrating these equations, L is equal to f લઈ લો અને x is equal to xf લઈ લો, એટલે ડેરિવેશન શામાં આવશે, તમારા આ બે ટર્મમાં આવશે, w to f. ઓકે, આ w to f અને x w to xf બંનેની ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લો. then find out the answers. તો what l and f by w, है ना, dl ની જગ્યા અને l ની જગ્યા પર અલગ અલગ વસ્તુ મૂકવાની છે. તો f by w અને dx by y માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન સેમ રાખ્યું છે. તો લાસ્ટ આન્સરનો આ રીતે આવે છે, xf into f is equal to yd into average d plus xw into dw. ઓકે, સિમ્પલી જે RHS ટર્મ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ 8.36 ઇક્વેશન્સ. ઓકે, એક્ઝામમાં નથી પૂછાતું પણ સિમ્પલી તમને ડિસ્કસ કરી દીધું છે કે તમને કોઈ વાર પ્રોબ્લેમ ના થાય એના માટે.
देन આપણે ફ્લેશ વેપરાઇઝેશન જે એમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું લાસ્ટ ટાઈમ, નોર્મલી કેરીડ આઉટ કન્ટિન્યુઅસ મેનર્સ છે. એમાં મેઇન વસ્તુ તો આ જ છે કે ફીડ યુઝ કરો છો, હીટ એક્સચેન્જર છે ને 1 મોલ ઓફ KX રિએક્ટર વાલ્વ છે એ કાપેલું છે. આયરવા સેપરેટર થશે. ઓકે, લિક્વિડ અને વેપરમાં મટીરિયલ બેલેન્સ કરવા માટે જાઓ તો પછી એનું મટીરિયલ બેલેન્સ આ રીતે છે. ધીસ વન XF ઇઝ ઇક્વલ ટુ F ઇન્ટુ Y પ્લસ 1 માઇનસ F ઇન્ટુ X. ઓકે, તે ઓલરેડી આપણે જોઈ ગયા છે. ઓકે, મેઇન ટોપિક આજનો આ છે ડિફરન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ, જે પૂરો થાય છે અહીંયા. થેન્ક યુ સો મચ.